يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله تسيرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافية وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافية وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أثبت أشهدك وأوشك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له وأن محمدا عبدك ورسوله. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حمل عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له وأن الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام على إيماني بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام على إيماني بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام على إيماني بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم أولنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا من مددني والمشرب في الهدي وعبغني. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا بالدهر الداخل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا بهاجا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا إلى آخر الآية. والله أعلم. الحمد لله. Syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu kita, di setiap detik nafas kita, apapun yang saat ini, selama ini dan akan datang yang kita dapatkan, baik lahir atau batin, apapun ia semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat kembali Allah kumpulkan kita di rumahnya sebagai tetamunya, bersimpuh di hadapannya, datang ke tempat sini memenuhi seruan panggilannya, seruan panggilan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syariatnya. Berupaya sama-sama kita duduk saat ini mempelajari apa yang pernah diwariskan oleh Nabi sallallahu Muhammad terhadap kita sebagai umat, agar kita mampu menjadi semata hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebab berkah semua itu Allah sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan dikalongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya, dan harapan mudah-mudahan semua kita dikalongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita menjadi cinta yang dicinta oleh Nabi-Nya Muhammad, dan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Setelah kemarin Allah Subhanahu wa taala
sebutkan kepada kita bahwasanya kelak ketika datang hari kiamat Allah Subhanahu wa taala jadikan langit terbuka terbelah, turun malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka kala itu dilihat langit bagaikan berpintu-pintu, dan kita akan melihat menyaksikan semua gunung-gunung yang ada lepas atau hilang atau pergi dari tempatnya, bagaikan sesuatu yang amat sangat ringan sekali dan cepat lekas jalannya. Dan Allah pun mengingatkan kepada kita sesungguhnya neraka Jahannam selalu mengintai bagi orang-orang yang kafir, tempat sebagai tempat kembali mereka. Mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya dan tidak akan merasakan di dalam neraka itu kenyamanan, istirahat, tidur dan lain sebagainya, dan tidak merasakan minuman yang mereka minum untuk merasakan lezatnya nikmatan minuman itu, kecuali air yang amat sangat panas sekali, dan kecuali nanah yang bercampur darah yang mengalir daripada penghuni neraka Jahannam sebagai balasan yang sesuai bagi apa yang mereka lakukan semasa hidup mereka dari kekufuran kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika hidup tidak mengharapkan hisab, artinya mereka mengingkari hari kebangkitan, dan mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, terutama Al-Quran, dan semua amal-amal yang dilakukan oleh semua hamba kami tetapkan, kami tulis dalam kitab catatan. Maka Allah mengatakan, rasakanlah wahai hamba-hamba yang mengingkari akan terjadinya hari kebangkitan, yang berbuat ketika hidupnya kekufuran, azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak akan tambahkan bagi kalian kecuali azab. Dan Allah menyatakan innal lil muttaqina mafazan, sesungguhnya bagi hamba-hamba yang bertakwa mafazan, kesuksesan yang besar. Mungkin kita ulangi dari sini, yang tidak akan pernah dibayangkan oleh yang bertakwa itu kesuksesan yang akan ia dapatkan dari apa yang dijanjikan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dari tempat yang begitu indah, dari kenikmatan yang begitu besar yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan apa yang akan didapatkan oleh mereka dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadaika wa a'naba, nanti Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka kebun-kebun dari kesuksesan yang dijanjikan oleh Allah, dari nikmat yang akan diberikan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan yang dilakukan oleh seseorang hamba ketika mereka hidup di atas dunia. Kebun-kebun yang di kebun itu banyak terdapat pohon-pohon yang mana pohon itu memiliki buah, berbagai macam buah yang ada. Wa a'naban, dan di situ ada anggur-anggur. Di antara pohon-pohon yang ada pohon anggur. Mungkin disebutkan anggur, sini dinyatakan karena kelebihannya dari yang ada, atau mungkin juga karena banyaknya suka manusia terhadap anggur, sehingga biasanya tidak ada kesempatan seseorang melakukan acara-acara besar kecuali di antara buah yang disiapkan oleh mereka anggur. Bahkan kita dapatkan orang-orang yang mengadakan maulid di musalla, di masjid, di majelis, biasanya di antara yang disiapkan dari buah-buah adalah buah anggur.
dan ia termasuk buah yang mahal yang ada di muka bumi, dan ia termasuk buah terbaik di antara buah-buah yang ada setelah kurma. Setelah kurma, buah terbaik anggur. Disebutkan anggur ya karena mungkin kelebihannya, walaupun di situ nanti banyak buah-buah yang ada, dan lebarnya luasnya kebun yang ada ya tergantung amal kita. Paling tidak setiap penghuni surga memiliki kebun, yang mana kebun tempat kita rekreasi, tempat kita menikmati hasil buah yang ada ditanam, tempat kita ya merasa bahagia berkumpul dengan anak istri keluarga. Wa kawa'iba atraban, dan Allah Subhanahu wa taala akan siapkan bagi penghuni surga kaum lelaki kawa'ib atraban, jawari, itu istri-istri, dan di antara mereka adalah kaum bidadari, karena setiap seorang laki-laki pasti Allah akan siapkan bagi mereka bidadari. Di samping istri-istri dari namanya perempuan-perempuan yang ada di muka bumi, yang mereka ketika meninggal di muka bumi ini ya belum sempat menikah. Ada banyak kita mungkin sebagian daripada keluarga kita hidup di muka bumi ini, kaum perempuan sampai meninggal tidak menikah. Mereka pun nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan calon-calon suami yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atraban yang mana umur mereka ala sinin wahid, umurnya satu umur. Ada yang mengatakan fala ikhtilaf bainahunna, maka tidak ada perbedaan di antara mereka kaum perempuan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala, satu umur. Ada yang mengatakan ya umur 25 tahun, kalau laki-laki umur 33 tahun. Fi syakal wala fil umur. Ada yang mengatakan tidak ada beda antara perempuan satu dengan yang lainnya dalam bentuk dan umur, sama bentuknya, sama artinya dalam bentuk yang amat sangat indah, sehingga mereka tidak iri dengan yang lainnya dan tidak merasa sedih di dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena kekurangan yang dimiliki olehnya. Sini dinyatakan wala huzna fil jannah, tidak ada kesedihan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan li Allah yasul huzun in wajadat takhaluf, kalau ada perbedaan dalam bentuk, dalam umur, nanti ya satu sama lain yang merasa kurang akan merasa sedih. Allah Subhanahu wa taala sini mengatakan samakan dalam bentuk dan dalam umur. Wa ka'san dihaga, dan di situ ada ka'as, cangkir yang penuh dengan minuman. Saya yang mengatakan minumannya khamran mali'ah mahalluha, ini minuman khamar. Minuman khamar. Wallahu a'lam. Minuman khamar itu ya apakah seperti khamar yang ada di muka bumi ini? Tapi yang jelas kalau di sini memabukkan, kalau di sana tidak memabukkan. Kalau di sana tidak memabukkan. Apakah khamar yang dimaksud itu adalah sari buah yang ada? Karena khamar biasanya dibikin dari buah. Yang terbaik dari buah kurma dan buah anggur itu khamar dibikin. Tapi yang jelas kalau memang itu khamar seperti di dunia, khamar itu tidak memabukkan. Dikatakan la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, yang tidak didengar fiha di dalam surga itu ketika mereka minum khamar dan selainnya dari berbagai macam keadaan, lagwan, ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang tidak baik. Wala kidzaban, dan tidak ada
ada kidzaban atau kidzaban, tidak ada kedustaan atau ucapan-ucapan yang menunjukkan bohong di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, atau satu sama lain tidak akan mendustakan satu sama lain dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada kedustaan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dari omongan yang ada di dalam surga dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, baik ketika mereka minum khamr itu atau dalam berbagai macam keadaan mereka. Jazaan min rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Tuhanmu, ata'an hisaba, pemberian yang amat sangat banyak, sehingga seseorang ketika dikasih itu pemberian mengatakan cukup sudah bagiku, cukup pemberian ini. Artinya pemberian yang cukup bagi mereka dan lebih dari yang mereka rasakan dari kecukupan. Artinya amat sangat banyak sekali pemberian itu dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa dihitung, dibilang, dibatasi dengan kadar tertentu. Dari balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran yang ada dari neraka dan surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadaan di neraka lebih dahsyat, keadaan di surga Allah lebih baik, lebih menyenangkan. Sekedar gambaran sehingga kita mendapatkan bayangan gambarannya, sehingga seseorang mau bertakwa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hakikatnya yang akan kita dapatkan dari Allah lebih dari yang kita bayangkan. Dari pemberian yang begitu amat sangat agung, mulia, hebat, besar, luar biasa. Walaupun ada sebagian pemberian yang Allah berikan kepada kita nanti di surga Allah, ya kebanyakannya adalah sama apa yang kita dapatkan di dunia. Ya, seperti pohon-pohon yang ada, kebun-kebun yang ada dengan pohon-pohon yang ada di dalam surga Allah yang Allah sebutkan di sini. Anggur yang kita lihat seperti anggur yang kita lihat di dunia, dengan berbagai macam jenis macamnya. Tapi ya beda dari rasa dan khasiatnya. Hanya sekedar sama bentuknya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Tuhan yang menciptakan semua langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan antara langit dan bumi. Langit, bumi semuanya Rabbis samawat, yang menciptakannya, mengaturnya Allah Subhanahu wa taala. Dan antara langit dan bumi semuanya. Ar-Rahman, yang mana Tuhan tersebut Maha Pengasih, Maha Penyayang. La yamlikuna minhu khitaba. Kelak nanti di hari kiamat, tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di satu padang oleh Allah Subhanahu wa taala semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, malaikat pun nanti mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kumpul dalam kondisi berbaris-baris. La yamlikuna minhu khitaba. Tidak ada seorang pun yang memiliki peranan untuk bicara dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, karena rasa takut yang dimiliki oleh semua, tanpa terkecuali malaikat bungkam, para nabi rasul bungkam, apalagi selain mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tajalla, dalam buku sudah Burda Imam Busiri mengatakan tajalla bismi muntakimi, karena Allah kala itu bertajalli, menampakkan dengan namanya Allah, asma'nya Allah Muntakim. Muntakim itu yang membalas dendam, membalas atas semuanya dilakukan oleh seseorang hamba akan mendapatkan balasan sesuai dengan
amal yang dilakukan oleh mereka. Yang sudah banyak kebaikan pun merasa kurang kebaikannya, sehingga semua merasa takut untuk bicara dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumur ruh, di saat hari itu, di saat berdiri ar-ruh. Saya mengatakan ruh Jibril, ada yang mengatakan jundullah, tentara Allah. Sini dinyatakan Allahu a'lam, tentara dari tentara Allah Subhanahu wa taala, laisu malaikat, mereka bukan malaikat. Mereka memiliki kepala, tangan dan kaki. Mereka makan makanan, mereka makan seperti bentuknya seperti bentuk Bani Adam, karena seperti manusia. Walaisu binas, tapi mereka bukan manusia. Itu tentara Allah, tentara Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh Jibril wal malaikah, dan semua malaikat Allah Subhanahu wa taala selain Jibril saffan, berbaris. Begitupun kita manusia dan lainnya. La yatakallamun, mereka semua makhluk saat itu, malaikat dan semuanya tidak berbicara apapun. Illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba, kecuali orang-orang yang diadinkan baginya atau siapa-siapa yang diizinkan baginya ar-rahman oleh Allah ar-Maha Pengasih, wa qala sawaba, dan ia mengatakan ucapan yang benar. Setelah diawali itu yang bicara kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian makhluk yang ada, untuk memberikan keringanan kepada semua yang kumpul kala itu, dimulai oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia pertama yang akan bicara di kala itu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Setelah makhluk berdiri kala itu dengan waktu yang amat sangat lama sekali, sehingga kebanyakan dari mereka tenggelam dengan keringatnya sendiri. Mereka diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bicara kepada para nabi rasul, untuk meringankan beban mereka, untuk lekas cepat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah lama menanti menunggu dalam kondisi yang amat sangat mencekam, menakutkan. Dan kondisi itu sudah disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keadaannya. Rasulullah sudah sebutkan, nanti datang mereka semua manusia kepada Nabi Allah Adam, datang mereka atas isyarat dari Nabi Adam kepada Nabi Allah Nuh, datang mereka atas isyarat dari Nabi Allah Nuh kepada Nabi Allah Ibrahim, datang mereka atas isyarat dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa, datang mereka atas isyarat dari Nabi Musa kepada Nabi Allah Isa. Setelah akhir datang isyarat dari Nabi Allah Isa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa, mereka mengatakan lastulah nafsi, bukanlah aku orangnya, selamatkan diri kalian sendiri, ya Allah selamatkan aku. Kala itulah Nabi besar Muhammad mengatakan analah, akulah yang akan memberikan bantuan kepada kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud kala itu di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah mengatakan kala itu beliau tidak tahu apa yang akan beliau ucapkan dari ilham yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pujian kepada Allah yang amat sangat luar biasa, sampai datang seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkat kepalamu, wasal tu'ta, mintalah kau akan diberikan apapun yang menjadi permintaanmu, washfa' tushaffa, dan Allah syafaat, aku akan berikan syafaat. Artinya bantuan pertolongan untuk selainmu, aku akan bantu dan tolong mereka. Maka kala itu semua merasakan kebaikan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kala itu semua akan puja-puji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maqam al-mahmud yang dijanjikan oleh Allah terhadap Nabi besar Muhammad, yang disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabda beliau.
dalam sabda-sabda beliau. Dari kala itulah nampak kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, keistimewaan beliau yang lebih daripada keistimewaan manusia dan makhluk yang ada kala itu. Dzalikal yaumul haq, itu adalah hari yang hak, yang benar adanya, pasti akan dilalui, terjadi, dialami oleh setiap manusia, jin dan makhluk Allah. Semuanya tanpa terkecuali semua akan dikumpulkan oleh Allah kala itu. Faman syaa attakhadha ila rabbih ma'aba, maka maka siapapun yang menghendaki ittakhad ila rabbih ma'aba, ia akan menjadikan kepada Tuhannya ma'aban, tempat kembali. Artinya barang siapa yang menghendaki ketika ia hidup di atas dunia, yang mendengarkan nasihat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang lainnya yang adalah Al-Quran, sabda Nabi Muhammad dan sebagainya, maka ia akan yang menghadapi kala itu untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan jadikan tempat kembalinya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan ketaatan semasa hidup di atas dunia agar ia selamat dari azab dan murka Allah di kala itu. Artinya Allah sebutkan kejadian itu, kondisi itu, maka Allah berikan kita pilihan. Faman syaa attakhadha ila rabbih mahaba, maka siapapun di antara kalian yang mau, dia akan menjadikan kepada Tuhannya tempat kembalinya. Tempat kembali kepada Tuhan, tempat kembali yang akan didapat olehnya kelak di surga Allah dan kenikmatan yang ada di dalamnya, maka ia jadikan jalannya itu dalam kehidupannya dengan caranya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cara yang lain. Inna anzarnakum azaban qariba, sesungguhnya kami telah mengingatkan kepada kalian, memberikan peringatan kepada kalian, warning, wahai kufar Makkah terutama dan semua kita sebagai hamba Allah di umat Nabi Agung Muhammad, azaban qariba, azab yang akan datangnya ke dalam waktu yang dekat, itu azab di hari kiamat yang akan datang. Wa kullu atin qarib, dan sesuatu yang akan datang itu dekat. Apapun sesuatu yang akan datang dianggap dekat, walaupun jauh, tapi karena dia akan datang dianggap dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, di saat di waktu yanzurul mar'u, setiap orang akan melihat ma qaddamat yadah, apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Artinya apa yang diperbuat olehnya selama ia hidup di atas dunia. Matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya, perutnya, kemaluannya, hatinya, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, semua dia akan lihat. Mendetail, komplit, ada saksinya, buktinya. Baik buruk atau baik. Kebaikan yang kita lakukan hari ini, saat ini, akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan kita dapatkan dan semua akan kita ingat, dan kita tidak ada satupun yang akan kita mampu membantahnya, karena sudah ada saksinya. Bahkan tangan pun kelak akan ikut bersaksi, mata pun kelak akan ikut bersaksi, bahkan lisan kita pun kelak akan ikut bersaksi atas apa yang kita lakukan, kita perbuat. Wa yaqulul kafiru, dikala itu, di saat itu, ketika semua melihat apa yang dilakukan olehnya, maka orang-orang kafir yang hidup di atas dunia, yang tidak beriman kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mengatakan mereka, ya laitani kuntu turaba, andaikan aku, duhai aku adalah aku ini turaban, sebagai tanah.
Artinya andaikan aku tidak diciptakan sebagai seorang manusia, andaikan aku hanya diciptakan menjadi namanya sebuah tanah. Kenapa mereka mengatakan itu? Ada yang mengatakan dengan berbagai macam tafsir, tapi ya, ada yang mengatakan ketika mereka melihat dan menyaksikan tatkala Allah Subhanahu wa taala namanya Qisas, semua makhluk selain manusia, selain bangsa jin, dari binatang, digisas oleh Allah Subhanahu wa taala binatang satu yang telah melakukan menzalimi binatang yang satu. Nanti Allah gisas, Allah tegakkan keadilan sehingga yang dizalimi ketika ia hidup di atas dunia oleh binatang satunya merasa lega. Artinya sudah mendapatkan haknya. Semua binatang apapun semua setelah selesai semua, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada binatang itu, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Dan tidak ada yang di surga di neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali manusia dan bangsa jin, kecuali ya makhluk tertentu yang tidak banyak jumlahnya. Penghuninya manusia dan bangsa jin baik di surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala, kecuali makhluk yang lain yang sedikit. Seperti ya kalau dalam surga Allah itu ada semutnya Nabi Allah Sulaiman, ada ontahnya Nabi Allah Saleh, ada burung hududnya Nabi Sulaiman, ada ikan namanya yang telah menelan Nabi Allah Yunus, dan sebagian yang lainnya. Begitu juga artinya yang ada di muka bumi ini. Begitu juga pepohonan. Karena ada pohon-pohon tertentu memang Allah ciptakan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga sebagian pohon yang ada di muka bumi ini diciptakan kembali oleh Allah pohon itu untuk menjadi pohon di surga Allah, terutama pohon yang dijanjikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam cerita yang mutawatir, hadisnya sahih dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibikinkan mimbar Rasulullah oleh seorang sahabat, biasanya Rasulullah itu ada pelepah pohon kurma, pohon kurma yang sudah mati, batang kurma yang sudah mati. Rasulullah sering bersandar di situ untuk beliau khutbah biar nyaman. Ketika dibikinkan namanya mimbar, Rasulullah bergeser ke mimbar, tidak lagi menyentuh bersandar di pelepah pohon itu yang sudah mati. Tiba-tiba Rasulullah dan sahabat semua semasjidan mendengarkan suara rintihan. Jelas suaranya sehingga semua mendengarkannya. Bukan suara tangisan, suara rintihan, menangis dan ada merintih. Seperti seseorang yang kehilangan sesuatu yang besar berharga, disengar oleh semuanya. Sehingga Rasulullah turun dari mimbar, Rasulullah datangi pelepah pohon kurma yang sedikit tak jauh masih ada, belum ditebang, belum dihilangkan dari tempatnya. Sehingga Rasulullah ajak bicara. Ada riwayat sampai Rasulullah memeluk pohon kurma itu, dan Rasulullah janjikan Rasulullah beri pilihan dalam janjinya. Rasulullah kembali menggunakannya, atau ia akan menjadi pohon yang akan tumbuh nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dimakan hamba-hamba Allah yang saleh beriman. Maka ia pun menjadi untuk tumbuh nanti kelak di surga Allah, untuk dimakan buahnya oleh orang-orang yang beriman, hamba-hamba yang saleh dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu pohon kurma satu-satunya yang akan berpindah dari sini ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya jadi nanti jadi tanah. Wallahu a'lam. Nanti ketika orang-orang kafir melihat Allah menyatakan kepada binatang yang ada itu, jadilah kalian tanah, mereka pun mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andaikan aku turab tanah. Atau ada yang mengatakan, andaikan aku ketika hidup di atas dunia aku tidak diciptakan sebagai seorang manusia, aku hanya sekedar tanah.
Atau ketika ia melihat binatang yang ada, Allah pun mengatakan, ya jadilah tanah kalian. Tapi tidak seperti itu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah bagi manusia. Manusia dan bangsa jin, penghuni surga atau neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ada sebagian bangsa yang lainnya. Wallahu a'lam. Surat Wan-Nazi'at, wallahu a'lam. Kalian tanyakan sahabat. Kalau yang ditanyakan foto. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tuangkan semuanya, dan Allah sudah jelaskan semuanya, dan Allah sudah ceritakan semuanya, dan Allah sudah janjikan kepada semua kita, dan Allah sudah ingatkan semua kita. Dalam firman-firman yang banyak yang ada 30 juz, Masya Allah. Ya, andaikan Al-Quran hanya ada satu surat seperti surat ini, ya cukup. Tapi Allah berikan lagi surat sampai 30 juz. Masya Allah. Agar kita mungkin manusia hamba Allah membaca ini mungkin lewat tidak membekas, mungkin baca yang lainnya lewat dan membekas, mungkin baca nanti ada hal dari surat yang ada akan membekas pada kita sehingga kita menjadi seorang hamba yang baik. Dan dalam Al-Quran tidak ada satupun yang dilewatkan oleh Allah. Semua disebutkan oleh Allah, semua diceritakan oleh Allah, semua dijelaskan oleh Allah, semua diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada, baik sesuatu yang dulu, bahkan sebelum Allah ciptakan kita, baik sampai saat ini, baik sampai saat akan datang, dan kita tidak lihat ini, Allah telah ceritakan kepada kita, ungkap kepada kita apa yang akan dialami oleh semua makhluk Allah kelak nanti di hari kiamat. Setelah Allah singgung sedikit akan terjadinya kiamat. Karena begitu besar namanya manfaat kebaikan yang akan didapatkan oleh seseorang hamba dari Al-Quran, maka Rasulullah pun memberitakan kita untuk membaca Al-Quran, dan dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad berbagai macam kemuliaan, keistimewaan. Dan satu-satunya bacaan yang Allah berikan kepada kita dalam membacanya, setiap hurufnya, bukan setiap kalimatnya, setiap hurufnya hanya Al-Quran, setiap hurufnya. Kalau yang lain setiap kalimatnya, tapi Al-Quran Allah akan berikan kita kebaikan setiap hurufnya. Ditanyakan tonton, kalau enggak kita tutup.
Biar Allah Subhanahu wa taala berikan sehat afiat insyaallah untuk kita. Sehat afiat jasmani rohani kita, sehat afiat Islam iman keyakinan kita, sehat afiat rumah tangga kita, sehat afiat ucapan perbuatan tingkah laku kita, sehat afiat hubungan kita dengan Allah, dengan Nabi kita Muhammad sesama, sehat afiat dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan Allah bantu saudara kita yang ada di Palestina dan ada di semua setiap negara atas musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Islam dan muslimin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada dunia akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan yang terbaik yang akan kita dapatkan dari Allah balasannya di dunia, dan mudah-mudahan Allah tempatkan kita terbaik dari kelak di akhirat fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم صلاة نبينا بها من جميع الأهوال والآفات تكلنا بها جميع الحاجات تحلنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجة وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعدنا تجمعنا يا رب من الأكل أفرها من الذهان أسفها من الأعمال أزكاها من الأخلاق أجبها من الأرزاق أرسلها ومن العافية أكملها من العافية أكملها من العافية أكملها من الدنيا خيرها من الآخرة نعيمها اللهم أجرنا من الجرد وأجرنا من الوتر اللهم أجرنا من قبل الابتلاء وأغرنا من قبل الإسراء يا رب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.